गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन भज मन का शरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जान मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जान भ्रमता हूँ 14 भुवन किसी को मिलते हैं बहु भाग्यों से किसी को मिलते हैं बहु भाग्यों से हरि भक्त के दर्शन गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति 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 दीन जन करुणा निधान दीन जन करुणा निधान भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रकाशित 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 श्री गुरुपति गुरु चरण कमल भज 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 श्रुति स्मृति और पुराणों नमामि श्रुति स्मृति और पुराणों नमामि
শ্রুতি স্মৃতি और पुरानो नमामि ओ श्रुति स्मृति और पुरानो नमामि जीनो स्पृष्ट प्रमाण जीना स्पष्ट प्रमाण तन मन जीवन गुरु पदयार्पण तन मन जीवन गुरु पदयार्पण तन मन जीवन गुरु पदयार्पण तन मन जीवन गुरु पद अर्पण श्री हरि नाम रत चरण कमल भज गुरु चरण कमल गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन भज मन चरण कमल भज गुरु चरण कमल भज गुरु चरण कमल भजन गुरु चरण कमल भजन गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु मंगलम कृपा ही केवलम गुरु मंगलम गुरु कृपा ही केवलम जय गुरुदेव पति पवन श्री गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पति पवन श्री गुरुदेव निधि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई একটু রিভার্বটা বাড়াও এক পয়েন্ট ডিলেটা দাও হরি বল জয় রাধে আরো বাড়াও সাউন্ডটা বাড়াও হরি বল জয় রাধে শ্যাম গৌর হরি বল রিভার্বটা একটু বাড়াও হরি বল জয় রাধে হরি বল গৌর হরি বল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র শ্রীপাদ পদ্ময় সাজন গচ্ছামি शरणं गच्छामि শ্রী নিত্যানন্দ চন্দ্রায় শ্রীপাদ পদ্ময় সাজন গচ্ছামি श्रीपादं सौगताय शरणं गच्छामि শ্রী অদ্বৈত চন্দ্রায় শ্রীপাদ পদ্ময় শরণ গচ্ছামি गच्छामि গদাধর চন্দ্রায় শ্রীপাদ পদ্ময় শরণ গচ্ছামি श्रीपादं पद्मय शरणं गच्छामि শ্রী
বাসুদেবায় শ্রীপাদ পদ্ময় শরণম গচ্ছামি গচ্ছামি গৌরম শরণম গচ্ছামি কৃষ্ণম শরণম 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 গচ্ছামি গোবিন্দ আদি পুরুষ তম প্রণমামি শ্রীনন্দ সুত গোবিন্দ আদি শ্রীনন্দ সুত গোবিন্দ আদি পুরুষ তম প্রণমামি শ্রীনন্দ সুত গোবিন্দ আদি পুরুষ প্রণম শ্রীনন্দ সুত গোবিন্দ আদি পুরুষ তম প্রণমামি শ্রীনন্দ সুত গোবিন্দ আদি পুরুষ শ্রীনন্দ জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম যেতে কৃষ্ণ ধরিন মহা শক্তি অঞ্জনের মধ্যে নববিদাম ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম দিতে কৃষ্ণ ধরে মহাশক্তি তদ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নম সংকীর্তন নিরপরাধে লইলে পাইছিবে কৃষ্ণ প্রেম গৌরম শরণম গচ্ছামি কৃষ্ণম শরণম গচ্ছামি গৌরম শরণম গচ্ছামি কৃষ্ণম শরণম গচ্ছামি গৌরম শরণম গচ্ছামি কৃষ্ণম শরণম গচ্ছামি কৃষ্ণ চৈতন্য দেব শ্রী রাধা কৃষ্ণ পদ সহজ ললিতা শ্রী বিরাট ভস্ম 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 জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরায় উন্মিলিত জ্ঞান তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ নমঃ বিষ্ণুপাদায় রাধা কৃষ্ণায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি প্রপন্ন জ্যোতি স্বমীতি নমিনে নমঃ ভূষণম কোটরে করুণা
তাই আমাদের জয় শ্রীরামনে गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि শরণং গচ্ছামি কৃষ্ণং শরণং গচ্ছামি गोविन्दं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि নমো শ্রীমতে ভগবতী কুসুমশ্রবণায় বৈ বিষ্ণু পাদায় দেবায় কৃপাবতায় নমো নমো শ্রী গৌরী করুণামূর্তি কৃপা পূর্ণ কলবরম শ্রী ভগবতী কুসুমং বন্দে রাধা গঙ্গা নিবাসী गौरं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী নামিনে পঞ্চাকল্পতরুশ্চ नमो नमो वैष्णवे नमो केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि भक्ति हरि नंदलाल मोहना देवी हरि महाना श्रीमते हरि नंदलाल मोहना मोहना श्याम सोहना मोहना मोहना हरिलाल मोहना श्याम सोहना मोहना सोहना श्रीमते हरि नंदलाल मोहना वृंदावन प्रगटधानी जहाँ विराज ठाकुर ठाकुर श्री वृंदावन ब्रज रजनी जहाँ विराज ठाकुर ठाकुरानी श्री वृंदावन प्रगटधानी जहाँ विराज ठाकुर ठाकुरानी श्री वृंदावन ब्रज रजनी जहाँ विराज ठाकुर ठाकुरानी रंग हिलाल निज मोहना निज मोहना रंग हिलाल निज मोहना निज मोहना श्रीमते हरि नंदलाल मोहना प्रगटधानी जहाँ विराज ठाकुर ठाकुरानी श्री वृंदावन ब्रज रजदान जहाँ विराज ठाकुर ठाकुरानी रंग हिलाल निज मोहना निज मोहना श्रीमते हरि नंदलाल मोहना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय चैतन्य प्रेमानंदे हरि हरि बोल জয় নরহরি জয় শ্রী আমরা আর সৌভাগ্যবান আজকে যে পাঠক পেয়েছেন আপনারা ওনাকে অনেকে ছিলেন শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন জায়গাতে অনেকবার আসছেন। ওনার সঙ্গে আমার কথা ছিল, উনি বলেছিলেন যে যখন মন্দির হবে শ্রীমঙ্গলে আসলে এই মন্দিরে এসে থাকবেন নিশ্চিত সময়ে এবং
একটানা 7 দিন তিনি উত্তর সন্দেশ পাঠ করলেন। এই কথাটি আমার সঙ্গে দু একদিন আগেও হয়েছে, তবে উনি আজকে প্রথম দিন আসছেন আমাদের এখানে। দয়া করে আসেন, ওনার ভীষণ ভালোবাসি আমি, কারণ ওনার এখনো অনেক দূরে যাওয়ার সময় আছে। কারণ এই বয়সে যেটুকু ওনার কাছ থেকে পাওয়ার কথা ছিল, এসে আমরা 1000 গুণ বেশি পেয়ে যাচ্ছি, 1000 গুণ বেশি পাচ্ছি ওনার কাছ থেকে। এবং আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাবো, ওনার যেভাবে সুনাম চলে পড়ছে সারা পৃথিবীতে, এতে আমাদেরও বুক ভরে যায়। আমাদের সিলেটের শ্রদ্ধা এখন হয়তো উনি সুনামগঞ্জ হয়েছে, সেই সুনামগঞ্জ জেলা ছিল না, সমস্ত জেলাটাই ছিল সিলেট বা ঝিনাইদহ। এখন সুনামগঞ্জ হয়েছে, ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখনো বাইরে কোথাও গেলে আমরা সিলেটেরই বলি। আমাদের সিলেটের সন্তান, আমরা বুক ভরে কথা বলতে পারি তার সম্পর্কে। ভীষণ স্নেহ করি, বয়সে আমার অনেক ছোট, আমি অনেক স্নেহ করি, কিন্তু জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে আমার সে কোটি কোটি গুণ বড়। আমি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, আমার আর কোনো যোগ্যতা বা জ্ঞান আমার কিছু নেই। আমি সাধারণ একজন মানুষ মাত্র। তারা যারা বই কথা শোনান, সবসময় বই কথা, তার কথা শুনেই আজকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে। সারাদিনে টেলিফোন করছে মানুষ, যদি প্রথম পাঠ করবে, তখন আমি বলেছি যে 6টা বলছি, আপনি 7:30 আগে হবে না, আর ঠিক করে হবে। তো 7:30 করতে গিয়ে ওখানে আমি অন্যদিকে ব্যস্ত থাকায় একটু হয়ে গেছে। উনি কিন্তু তৈরি ছিলেন। ওনার সবচেয়ে বড় কথা কি, যেটা হওয়া উচিত, সাধুদের যা থাকা উচিত, উনি কাউকে কোনো কথা দিলে উনি কথা রাখেন। কাউকে যদি বলেন আমি সেখানে যাব, জ্বর হোক, বৃষ্টি হোক, তুফান হোক, তিনি চলে যাবেন। এখন মা মারা যাবে না বাবা মারা যাবে সেটা কোথাও চিন্তা নেই, কারণ উনি তো মা বাবাকে রাখার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা ভগবানের কাছে। তাই তিনি ছুটে যান, ভগবান তাকে ঠিকই রক্ষা করেন। তাই আমরা আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা শ্রীমঙ্গলবাসী সৌভাগ্যবান, প্রভু জগৎবন্ধু এখানে আসছেন। এই ধান ক্ষেতের মধ্যে চলে আসছেন প্রভু, এখানে শত শত মহাত্মারা আসছেন। উদ্বোধনী দিনে 71 জন মহাত্মা ছিলেন, বড় বড় আসছিলেন। তাই আজ উনি কথা দিয়েছিলেন আসবেন, তিনি ঠিকই আমার কথা রেখেছেন। এমনকি উনি একটা দিন উনার বদ্ধ থাকে না, তারপরে ও এই মন্দিরের অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন বলে তিনি একদিন পাঠ বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী পাঠ থাকে। আমি আশা করি আপনারা আজকে যারা আসেন রাতের বেলা, কালকে দিনের বেলা আরো অনেক বেশি লোক আসবে, এটা আমার প্রত্যাশা। এবং আমরা যেভাবে নিমন্ত্রণ করেছি, এবং রাতের বেলাও কি কম আসে, কালকেও আসবেন। এবং ভগবান যা করে, আমি কথা বলে বিরক্তির কারণ হচ্ছে না, উনি আপনাদের নাম শোনাবেন। জয় জগৎবন্ধু, জয় শ্রীগুরুদেব।
কেবল ইনপুটটা চেক করছি, তারপর আউটপুট। যারা এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন কৃপা করে এদিকে আসুন, অনেক জায়গা আছে। জয় নিতাই, দুটো ব্যালেন্স করুন। জয় নিতাই, জয় গৌর, আউটপুট। জয় নিতাই, জয় গৌর, নিতাই শীতনতে প্রীতি প্রেমানন্দে হরি হরি বলো জয় শ্রী রাধে সংসার দবনল করুণা ঘন ঘন তম প্রপিতস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য বন্দে গুরুশিরি চরণারবিন্দম নমঃ বিষ্ণুপদায় রাধাপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি প্রপন্ন যতি স্বামীতি নামিনে নমো আচার্য পদায় দণ্ডভূষণ মুকুট মনে গুরু করুণামৃতয়ে ক্ষমা ধৈর্য শিরোমণে বন্দে বৃন্দাবন গুরু কৃষ্ণ কমলোচনং বল্লভী বল্লভং দেবং শ্রীরাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাব দিব্য ছবি সুন্দরায় তস্मै মহাপ্রেম রস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে নমো নলিন নেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে রাধাধর সুদাপান শলিনে বনমালিনে রাধা নিরাশেশ্বরী রম্মা গোবিন্দ মোহিনী পরা বৃষভানু সুতাং দেবী ত্বাং নমামি হরি প্রিয়ে জয় জয় রাধে জি গো জয় রাধে শ্যাম
जय 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 राधा रानी की जय 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 महारानी की जय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरनित्व तुलसी त्वं नमस्तुते श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দ যাহা হতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরন এই ছয় গোসাই যা মুই তার দাস 10-12 পদরে মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবাস জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ এই ছয় গোসাই প্রভু মুরে কর দয়া চরণে শরণ নীলা দাও পদ ছায়া এই ছয় গোসাই জবে ব্রজ কৈলাস রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ মনির আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে শ্রী নরোত্তম দাস জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসবী শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম
বিধি যদি গুলমলতা করি তরি কুঞ্জবনে সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আবরণে নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখী স্বামী অভিসারে এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে হাতে বাসি কালো শশী নিকুঞ্জ কানন পশি সুখে রহিতেন বসি মম পরে পিয়ারি সনে ক্রিয়াশ্রমী রাধা শ্যাম ঘামিতেন অবিরাম অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে শ্রীবন্ধু সুন্দর বলিছে কাতরে কবে রাধা দামোদরে সাজাব হৃদয় ভরে হেরিব প্রেম দুনয়নে কলিযুগ পাবন অবতারী পরম প্রেমময় প্রেম পুরুষোত্তম পর প্রেম তত্ত্ব সীমার পরকাষ্ঠারূপ কলিহত ভাগ্যাহত জীবের ভাগ্য গগনে উদিত পূর্ণ ইন্দু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি অবতার শিরোমণি, অত্যন্ত পতিত যে পাষণ্ডী যে, তাকেও যিনি প্রাণী মারলেন না, হরিনাম দিয়া হৃদয় সুদন করলেন যেচে যেচে ঘরে ঘরে গিয়ে। এজন্য বৈষ্ণব কবি আপন মমত্বে বলেছিলেন, এমন গৌরাঙ্গ বিনে নাই আর। হেন অবতার হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার। দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী গোরা প্রাণীনা মারিল তারে, হরিনাম দিয়া হৃদয় সুধিল যাচি দিয়া ঘরে ঘরে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রাই কানুর মিলিত তন, তিনি পূর্ণ চন্দ্র, কলিহত ভাগ্যাহত জীবের ভাগ্য গগনে পূর্ণ শশী। তার হইত কি করুণা ব্যতীত, তার কৃপা কটাক্ষ ব্যতীত কলিহত ভাগ্যাহত জীবের আর কোন দিশা নেই। তাই তিনি আমার নয়ন পথের পথিক্ষণ। তার হইত কি চরণ হৃদয়ে লালন ব্যতীত, স্থাপন ব্যতীত, স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন হৃদয়ে অভিলাষ যেন না আসে। গৌরাঙ্গ চরণী মজ অন্য অভিলাষ তেজ। তিনি আমার নয়ন পথের পথিক্ষণ। হ্যাঁ, একমাত্র তিনি আমার নয়ন পথের পথিক্ষণ। তার হইত কি করুণায় আমরা উপবেশন করেছি বাংলাদেশের পূর্ণভূমি শ্রীহট্টি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্থিত উত্তরসর শ্রী শ্রী জগৎবন্ধু আশ্রম ও মিশন প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অমল পুরাণ মহাপুরাণ ভক্তি রসশাস্ত্র শ্রীমৎ ভাগবতীর আলোকে অপ্রাকৃত কথামৃত রস অমৃত তত্ত্ব সুধামৃত আস্বাদন করার কিঞ্চনে এই জীবাদম দাসানুদাসীর প্রতি
উক্ত শ্রীমন্দিরের মধ্যমণি অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশ্ববরেণ্য মহানামের মহানায়ক ডক্টর মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য সন্তান, তারই অবৈতকী করুণা স্নাত কৃপা কটাক্ষ স্নাত পরম শ্রদ্ধাস্পদেশু প্রিয় হইতেছি কল্যাণীষু শ্রীপাদ বন্ধু প্রীতম ব্রহ্মচারী মহাত্মন, যার আদেশ আমার নিকটে গুরু আদেশ তুল্যই। কারণ আমার শ্রী গুরু মহারাজ আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, বাবা, যেদিন তুমি প্রত্যেক গুরুবর্গকে স্বীয় গুরুদেবের ন্যায় দর্শন করবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গুরু ব্রাতা গুরু ভগিনী ওদেরকে নিজ গুরু ব্রাতা ভগিনীর ন্যায় দর্শন করতে পারবে, সেদিন তুমি উপলব্ধি করবে কিছুটা হলেও তুমি ভক্তির গগনে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় উঠতে পেরেছ। এই জন্য তারই আদেশটা আমি গুরুদেবের ন্যায় আদেশই জ্ঞান করছি। তার অহৈতুকু প্রীতি স্নেহ দিক নির্দেশনা আমাকে আপ্লুত করে, তার ঔদার্য, তার বীর্য, তার অহৈতুকী ভজন উল্লাস আমাকে ভক্তি রত্নাকরে ডুবিয়ে দেয়। এই হৃদয় রত্নাকরে যেন উর্মিজাল সৃষ্টি হয়। কাজে তিনি 1 বছর পূর্বে আমাকে আদেশ করেছিলেন যে আপনি বলার পর কিন্তু আমি সকল অনুষ্ঠান মঞ্জুষা সাজাবো, আসতে হবে। আমি ওনার শিষ্য সময়ের পর উনি আপনি করে বলেন, এটি তার বৈষ্ণব সদাচার। বৈষ্ণব তো এমনই হন, অমানি না মানদেন। বৈষ্ণবের ভূষণ তো এটি, বৈষ্ণবের ভূষণ হলো মর্যাদা প্রদান। মর্যাদা প্রদান হয় বৈষ্ণবের ভূষণ, মর্যাদা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গমন। কাজে এটি তার ভূষণ, এটি তার ভক্তির অলঙ্কার। সর্বাঙ্গে তিনি যেমন অহৈতুকী রজ দ্বারা এই শরীরকে রাধা ভাবে, রাধারসে, রাধা প্রেমে মাতোয়ারা সাজে সজ্জিত করে, শরীর যেমন সজ্জিত তার আচরণ দ্বারা, সদাচার কুশলী দ্বারা, অন্তর তার সজ্জিত। কারণ অন্তরের কথা বাইরে তো প্রকাশ পাবে। জ্ঞান, গরিমা, ভক্তি, ঔদার্য, সুশীলতা, অনিন্দময়তা, সুকান্তময়তা সকল কিছুই প্রকাশ পাবে কথার দ্বারা, বাক দ্বারা। এই জন্যই বাককে বলা হয় দেবী। বাক স্বয়ং সরস্বতী। বাক যদি একবার এই জিহ্বা থেকে স্ফুরিত হয়ে যায়, ওই বাক্যে আর কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অস্ত্রের ঘা শুকিয়ে যায়, জিহ্বা অস্ত্র যদি কাউকে ঘা দেয়, এই ঘা কখনো শুকায় না। বাক যদি একবার প্রকাশ হয়ে যায়, এই বাক্যে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই জন্যই যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাসাধিকা কুন্তি দেবীকে বলেছিলেন, মাতো, আদেশ দেওয়ার অধিকার যার থাকে, অজ্ঞান থাকার অধিকার তার থাকে না। অর্জুন এসে বলেছিলেন, মাতাশ্রী, একটা দান নিয়ে এসেছি। কুন্তি পরখ করলেন না, কি দান? বলে দিলেন, পঞ্চব্রাতা সমভাগে ভাগ করে নাও।
এই বদন থেকে একটা বাক নিঃসৃত হওয়ার কারণে পঞ্চ পাণ্ডবদের জীবন বিষময় হয়ে গেল। মহাভারতের পটভূমি পরিবর্তন হয়ে গেল। বাক যদি একবার বদন থেকে নিঃসৃত হয়, এই বাককে আর কখনো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এই জন্যই বাক প্রকাশিত হওয়ার আগে সাধকের সর্বোত্তম যে কর্তব্য, সর্বোত্তম যে দায়িত্ব, আমি যে বাক প্রকাশ করছি সেই বাকের মর্যাদা প্রদান করতে পারবো তো? হৃদয়ের অভিপ্রায়, হৃদয়ের উল্লাসতা, হৃদয়ের ভক্তি ঔদার্য বাকের দ্বারা প্রকাশ পায়। তিনি সঞ্চালনায় যে বাক প্রকাশ করেছেন, এটি তার ঔদার্যেরই পরিচয়, এটি তার ভক্তির পরাকাষ্ঠারই প্রতিফলন। আমি কেবল এসেছি ওনার আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য, এসেছি আপনাদের চরম দর্শনের জন্য, আপনাদের সাক্ষাৎকারের জন্য, আপনাদের সাহচর্য প্রাপ্তির নেশায় এই হৃদয়ে বড় মাতোয়ারা গো। তাই তো আশা। তিনি আমাকে আদেশ করে এই সুযোগটি করে দিয়েছেন। এই জন্য আমি এই শ্রী শ্রী জগৎবন্ধু আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাত্মন শ্রদ্ধাস্পদেশ শ্রীপাদ বন্ধু প্রীতম ব্রহ্মচারী মহাত্মানের চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি, ভক্তি অঞ্জলি নিবেদন করছি। অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যারা আয়োজনকারী, যারা কায়িক শ্রম দিয়েছেন, মানসিক শ্রম দিয়েছেন, আর্থিক শ্রম দিয়েছেন, এবং ওনার শিষ্য শিষ্যাবৃন্দ এবং এই মহানাম সম্প্রদায়ের সকল শুভাকাঙ্ক্ষী শিষ্য শিষ্যা ভক্তবৃন্দ, প্রত্যেকের প্রতি আমার বৈষ্ণব জ্ঞানে ভক্তি কুসুমাঞ্জলি। এই অবাজনীর কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করত, আশীষ বর্ষণ করুন। জন্মে জন্মে সাধু সঙ্গে যেন রতি থাকে, মতি থাকে। যে পদ দিয়ে শুরু করেছিলাম, জগৎবন্ধু সুন্দর তিনি প্রার্থনা করেছেন কার নৈকট্যে? স্বয়ং প্রার্থনা করেছেন চিন্ময় ধাম বৃন্দাবনের নৈকট্যে, ব্রজের রজকোনাতে নিজেকে তিনি সিক্ত করে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। বন্ধু সুন্দর বলছেন, বিধি যদি গুল্মলতা করিতরি কুঞ্জবনে, আক্ষেপ প্রকাশ করছেন। হৃদয়ের লালসা, হৃদয়ের আর্তনাদ প্রকাশ করছেন। হে বিধি, তুমি যদি আমায় গুল্মলতা করে জন্ম দিতে, কুঞ্জবনে তুমি যদি আমায় গুল্মলতা করে জন্ম দিতে। কে প্রার্থনা করছেন? শ্রী শ্রী জগৎবন্ধু সুন্দর। বিধিরে, যদি তুমি গুল্মলতা করিতে কুঞ্জবনে, যে কুঞ্জেশ্বরী এই বনে বিহার করেন, এই বনে তুমি যদি আমায় গুল্মলতা করে জন্ম দিতে, সাজিতাম ব্রজগোপী পদরজ আবরণে। তুমি যদি আমায় ব্রজে লতা গুল্ম করে জন্ম দিতে, তাহলে আমি ব্রজগোপীর পদরজে আমি আবরিত হতে পারতাম। কোন ললনা যেমন তার চরণের মাঝে আলতা দেয় গো, ওই আলতা দেওয়ার কারণে চরণ যেমন রাঙ্গিয়ে ওঠে, চরণ যেমন রাঙ্গা হয়, ওই আলতা চরণের ভূষণ, চরণ যেমন আলতা দ্বারা রাঙ্গা হয়, এবং এই চরণের দিকে দৃষ্টি দিলে যেমন অনিন্দময়তা প্রস্ফুটিত হয়। বন্ধু সুন্দরীর প্রার্থনা, তুমি যদি আমায় ব্রজের কুঞ্জবনে লতাগুল্ম করে জন্ম দিতে,
কুঞ্জেশ্বরী এবং তার সখীগণ যখন ব্রজ গোপিকারা যখন এই পথ ধরে হেঁটে যেতেন, তাদের কোমল চরণ যখন আমার উপর স্পর্শ করত, আমি ওই লতা গুল্ম দ্বারা তাদের এই চরণকে আমি রাঙিয়ে দিতাম, আবরণ হয়ে যেত, আবরিত হতাম, সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আবরণে, তাদের চরণ রজ আমি প্রাপ্ত হতাম। যে চরণ রজ প্রার্থনা করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব মহারাজ, মথুরার মাঝে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি, সাধারণ কেউ নয়। মথুরার মাঝে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সক্য প্রেমীর পরাকাষ্ঠা, মথুরাতে উদ্ধবের ন্যায় গোবিন্দের হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের আর অন্য কোনো পার্শ্বদ নেই। হৃদয়ের ভাব বিনিময় করার এমন আর কোনো পার্শ্বদ নেই। অগণিত লোক হতে পারে মা, কিন্তু প্রাণীর কথা বলার লোকের বড় অভাব। সবার কাছে কি আর প্রাণীর কথা বলা যায় গো? সবার কাছে কি আর মনের কথা খুলে বলা যায়? মিথিলার রাজ কবিতাই বলেছিলেন, প্রাণ জুড়াইবার মানুষ লাখে না মিলে এক। অগণিত লোক আছে, কিন্তু প্রাণীর কথা বলার, মনের কথা বলার লোকের বড় অভাব। যার কাছে প্রাণীর কথা প্রকাশ করে শান্তি পাওয়া যায়, প্রশান্তির পাথারে ডুব দেওয়া যায়, এমন লোকের বড় অভাব গো। আপনি যার কাছে দুঃখের কথা বলবেন, সে আপনার এই দুঃখের কথা শুনে এটাকে দুর্বলতা রূপে গ্রহণ করবে, আপনাকে অন্য কোনো সময় আপনাকে ঘা দেবে, ওই বাক্য বাণী বিদ্ধ করবে। এই জন্য চাণক্য পণ্ডিত বলেছিলেন, যেন তেন কারো কাছে নিজের কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। যেন তেন কারো কাছে যদি দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়, তাহলে তুমি যে প্রকাশ করলে, যে বাক্যগুলো তুমি প্রয়োগ করলে, ওই বাক্য অস্ত্র দ্বারাই তোমাকে সংহার করা হবে, ওই বাক্যবান বিদ্ধ করা হবে, তোমার হৃদয় মাঝে শূল রূপে বিদ্ধ হবে, যন্ত্রণার কাটা রূপে বিদ্ধ হবে। এই জন্য মিথিলার রাজকবি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোক আছে, কিন্তু আমার প্রাণীর কথা বলার লোকের বড় অভাব। আমি কার কাছে বলবো আমার প্রাণীর কথা? আমার প্রাণের অভিপ্রায় কার কাছে বলবো গো? কার কাছে বলবো? মথুরার মাঝে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য, সক্য প্রেমী পরাকাষ্ঠা, প্রাণীর কথা বলে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও হৃদয় প্রশান্তির পাথারি ডুব দিয়ে পরম আনন্দ দান করতে সমর্থ যিনি, তিনি হলেন উদ্ধব। এই স্বয়ং উদ্ধব প্রার্থনা করেছিলেন, শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 47তম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা 61। আসামহ চরণ রেণু জুষামহম স্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলত ঔষধিনাম। আসামাহু চরণ রেণু জুষামহম স্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলত ঔষধিনাম। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ অধ্যায় 47 শ্লোক সংখ্যা 61। আসামহ চরণ রেণু জুষামহম স্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলত ঔষধিনাম।
ব্রজ গোপীগণের চরণে প্রণত হয়ে তাদের চরণ বন্দনা করার সামর্থ্য আমার নাই। উদ্ধব বলছেন আমার অধিকার নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, আমার এই সামর্থ্যটা নাই, আমার এই শক্তিটা নাই। আমি যে ব্রজ দেবীগণের চরণে প্রণত হয়ে দুলিস্নাত হব, এই সামর্থ্য আমার নাই। তাদের চরণে স্নাত হয়ে প্রার্থনা নিবেদন কার না হৃদয়ে বাঞ্ছা হয়ে গো। এই বাঞ্ছাটা কার না হয়, এই বাঞ্ছাটা কার হয় না গো? প্রত্যেকেরই তো এতাদৃশ বাঞ্ছা। আমি উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সখা, আমি যদি এই পরিচয়টা দিয়ে ব্রজ গোপীদের চরণে আমি যদি নত হই, তারা কখনো তাদের চরণ রজ আমায় দেবে না। আমি যদি কৃষ্ণের সখা, আমি যদি এই পরিচয়টা প্রদান করে আমি যদি ব্রজ গোপীদের চরণে আমি যদি ধূলিকণা নেওয়ার জন্য নত হই, তারা কখনো তাদের চরণ রজ আমায় প্রদান করবে না। তাই আমি মনে মনে এরূপ সংকল্প করেছি, মানুষ দেহ রাখার সময় যে চিন্তা নিয়ে, যে ভাবনা নিয়ে দেহ ত্যাগ করে, পূর্ণমাসী দেবীর নিকটে যদি প্রার্থনা করে অঘটন ঘটন ঘটিয়সী পূর্ণমাসী দেবী তিনি তার ইচ্ছেকে পূরণ করেন। গীতাতেও ভগবান একটা শ্লোকে বলেছেন, যে যে ভাব নিয়ে অন্তিম কালে দেহ রাখে, সেই ভাব নিয়ে তার পরবর্তীতে দেহ প্রাপ্তি হয়। তাহলে আমি এই ভাবনাটা হৃদয়ে নিয়ে আমি দেহ ত্যাগ করার সংকল্প করব। আমরণ আমি এই সংকল্প অন্তরের মাঝে জাগ্রত করে রাখব। আমি উদ্ধব জন্ম শেষ যদি হয়ে যায়, পরজন্মে যেন আমি বৃন্দাবনের পাশে গুল্মলতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারি। তাহলে ব্রজ গোপীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর ডাক শুনে দিক বিদিক শূন্য হয়ে অভিসারে যাওয়ার জন্য মাতোয়ারা হবেন, তখন প্রতিপার্শ্বে আমি গুল্মলতা হয়ে পড়ে থাকব, আর আমি তাদের চরণকে আমার বক্ষ মাঝারে স্থাপন করতে পারব। তারা যখন বাঁশরীর ধ্বনি কর্ণ কুহরে গুচ্ছরিত করে ওই বংশী বিহারী শ্যামল সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাগল হবে, মাতোয়ারা হবে, পাগলের নিয়ায় দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে যাবে, আমি তখন পথের এক পাশে পড়ে থাকবো। ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্লভ যে চরণ রজ, সেই চরণ রজ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আমি পথের এক পাশে পড়ে থাকবো। একটু চরণ ধূলি প্রাপ্তির জন্য, একটু চরণ রজ প্রাপ্তির জন্য সেই দুর্লভ চরণ রজ পেয়ে কৃতার্থ হব। আসামহ চরণ রেণু জুষামহমস্যাম বৃন্দাবনী কিমপি গুল্মলত ঔষধিনাম। উদ্ধবের এই প্রার্থনা, উদ্ধবের এই হৃদয়ের অনুরণন বন্ধু সুন্দর উপলব্ধি করেছিলেন হৃদয়ে দিয়ে, যিনি স্বয়ং ব্রজেশ্বরী প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানীর অশেষ বিশেষ কৃপা স্নাত। বন্ধু সুন্দর এই অমৃতকে অনুরণন হৃদয়ে লালন করে, তাই তো তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, বিধি যদি গুল্মলতা করিতরে কুঞ্জবনে সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আবরণে। আর সেই বন্ধু সুন্দরের হৃদয়ের অনুরণন মহানামের মহানায়ক ডাক্তার মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তার কালজয়ী গ্রন্থ উদ্ধব সন্দেশের 199 পৃষ্ঠায় তিনি লিপিবদ্ধ করলেন। বিধি যদি গুল্মলতা করিতরে কুঞ্জবনে সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আবরণে। নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখী শনি অভিসারে এসে কিশোরী আমায় দলিতেন শ্রীচরণে। নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে যখন সখীদেরকে নিয়ে প্রেমময়ী অভিসারে গমন করতেন,
কিশোরী তখন তার চরণ দ্বারা আমাকে দলন করে দিতেন, আমাকে কৃপা করতেন। আমি তো লতা গুল্ম হয়ে পড়ে থাকতাম, আমাকে আমাকে তিনি দলন করে দিতেন। হাতে বাসি, কালো শশী, নিকুঞ্জ কানন পশি, সুখে রহিতেন বসি মম উপরে পিয়ারি শনে। স্বয়ং কালো শশী হাতে বাসি নিয়ে, বাম দিকে পিয়ারি প্রেমময়ীকে নিয়ে আমার উপরে বসে থাকতেন। আর তিনি যখন আমার উপরে উপবেশন করতেন, তার চরণ আমাকে আবিষ্ট করত। আমার উপরে তিনি যখন উপবেশন করতেন, এর থেকে সৌভাগ্য বন্ধু সুন্দর বলছেন আমার জীবনে কি হতে পারে। হাতে বাসি, কালো শশী, নিকুঞ্জ কানন পশি, সুখে রহিতেন বসি মম উপরে পিয়ারি শনে। দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য মহাপণ্ডিত তিনি প্রার্থনা করেন ব্রজে লতা গুল্ম হয়ে জন্ম নিতে। রাধা কৃপাস্নাত বন্ধু সুন্দর অনুরণন করেন আমি যেন গুল্মলতা হয়ে কুঞ্জবনে থাকতে পারি। এজন্যই তো আমরাও আসি, ধুলায় বসি, দূষণিত হই। ধুলার পৃথিবীতে সে স্বয়ং ভগবান শ্রী গোবিন্দ গৌরচন্দ্র হয়ে নিজে ধুলায় গোড়াগড়ি দিয়ে জগৎকে গোড়াগড়ি দেওয়ালেন, নিজে কাঁদলেন, জগৎকে কাঁদালেন, নিজে প্রেমে ভাসলেন, জগৎকে ভাসালেন, কেঁদে কেঁদে অনুরণন করলেন, কে নেবে রে, আয় আয় ব্রজ কিশোরীর প্রেম গৌর ডাকিলায়। নদীর পাড় ভাঙ্গিল, ঢেউ উঠিল, লাগলো জীবের গায়, কে নেবে রে ব্রজ কিশোরীর প্রেম গৌর ডাকে আয়, গৌর ডাকে আয় রে আমার নিতাই ডাকে আয়, নিতাই ডাকে আয়। নদীর পাড় ভাঙিল, ঢেউ উঠিল, লাগলো জীবের গায়, কে নেবে রে ব্রজ কিশোরীর প্রেম গৌর ডাকে আয়, গৌর ডাকে আয় রে আমার নিতাই ডাকে আয়। এজন্যই তো সাধক চায় বসতে ওই ধূলিকণায়, শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল, ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল। এই চরণ রজ কেন প্রার্থনা করে, এই চরণ রজ কেন কামনা করে? এটাই তো জীবের একমাত্র অভিলাষ, এটাই তো জীবের একমাত্র কামনা। কামনা মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে, কামনা মানুষকে জগৎ সংসারে বারংবার আনয়ন করে। জলজানব লক্ষানি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি ক্রিময়া রুদ্র শঙ্ককা পক্ষী নাম দশ লক্ষ নাম ত্রিংশ লক্ষ জ্ঞানী পশব চাতুর লক্ষানি মানুষা। কিন্তু প্রেম ভক্তির মহাজন ঠাকুর মশাই নরোত্তম দাস প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় বললেন, এই কামনা মানুষকে জগতে আবদ্ধ করি না। যে কামনা ইষ্ট প্রীতির নিমিত্তে হয়, যে কামনা মদন মোহনের প্রীতির নিমিত্তে হয়, এই কামনা শত সহস্রবার চাই। মহাসাধক সুরদাস এই কামনার কথা জানালেন। জন্ম থেকে অন্ধ, বৃন্দাবনে শ্রীনাথজি ভগবানকে মধুর সুরে কীর্তন রসে আনন্দ দান করছেন। যেমন করে শৃঙ্গার করা হয় বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীনাথকে, অন্তরাকি দ্বারা অবলোকন করে তিনি পদ রচনা করে গান করে। সেবক অবাক, তিনি কি সত্যি অন্ধ? অন্ধ হলে এমন করে শৃঙ্গারের বর্ণনা কেমন করে তিনি প্রদান করেন, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক তো। তাই শ্রীনাথজির এই দিন তিনি শৃঙ্গার করেন নাই। সুরদাস কেমন হয়েছে? সুরদাস ব্যাখ্যা করছেন,
আজকে বসন পরিধান করানো হয়নি। বসনহীন ভাবে কেমন লাগছে শ্যাম সুন্দরকে, কেমন লাগছে? তাই তিনি ব্যাখ্যা করছেন। সেবক চরণে প্রণত হয়ে চরণ রজ ভিক্ষা চাইল। আমি এমন সাধককে পরীক্ষা করতে চেয়েছি, ধিক্কার দিলেন নিজেকে। সুরদাস এই শৃঙ্গারীর বর্ণনা সমাপন করে যষ্টি হাতে নিয়ে তিনি বের হলেন। একটা মাটির ঢেলার সময় হুচটকে একটা গর্তে পড়ে গেলেন। হা প্রিয়া প্রীতম, আর্তনাদ করে তিনি গর্তে পড়লেন। কয়েকজন এসে বলছেন, সুরদাস আমার হাতটা ধরো, গর্তে পড়ে গেছো তুমি, উঠতে পারছো না, আমার হাতটা ধরো। সুরদাস বলছেন, তুমি কি আমায় গর্তে ফেলেছো? তাহলে আমি তোমার হাত ধরবো কেন? তুমি তো আমায় গর্তে ফেলোনি। যে আমায় গর্তে ফেলেছে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমায় না তুলবেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত গর্তেই থাকবো। তুমি তো আমায় ফেলোনি, চলে যাও। কয়েকজন যাচ্ছেন, কে গো এই গর্তের মাঝে প্রিয়া প্রীতমের নাম নিচ্ছ? আরে সুরদাস যে, পড়ে গেলে হাতটা ধরো। সুরদাস প্রত্যাখ্যান করলেন, যিনি আমায় গর্তে ফেললেন তিনি আমায় যতক্ষণ না তুলতে আসবেন আমি এখানেই পড়ে থাকব। বৃন্দাবনেশ্বর শ্যাম সুন্দর প্রীতমার ঠিক থাকতে পারলেন না। সামনে এসে আবির্ভূত হলেন, চারিদিক আভায় আলোকিত হলো। মধুর স্বরে ডাকলেন, সুরদাস। কে? আমায় চিনতে পারোনি? হৃদয় লোচন দ্বারা শৃঙ্গারের এত বর্ণনা করো, আমায় তুমি চিনতে পারোনি? বিশ্বাস তো হচ্ছে না, আমায় চিনতে পারোনি? আমি তোমার শ্যামল সুন্দর প্রীতম। তুমি এতকাল পরে এলে? আমি তো পরেই ছিলাম। হৃদয়ে মাঝে একটা কেবল বিশ্বাস নিয়ে গর্তে পড়ে রইলাম, তুমি আমায় ফেলেছ, তুমি আমায় তুলতে আসবে। এবার অভিমান ত্যাগ করে হাতটা ধরো, এই হাতটা ধরো আমায়। সুরদাস যখন হাতটা স্পর্শ করলেন, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার শরীরে এলো। পরমানন্দে হৃদয়টা আন্দোলিত হয়ে গেল। কি চাও সুরদাস? আমি যাকে কৃপা করে দর্শন দেই আমি তার ইচ্ছে পূরণ করি, তুমি কি চাও আমার কাছে? সুরদাস সেদিন বলেছিলেন, কি চাইবো তোমার কাছে প্রভু? তুমি যার হয়ে যাও, তার কি আর জগতে চাওয়ার কিছু থাকে? তুমি যার হয়ে যাও, তার কি আর জগতে পাওয়ার কিছু থাকে? আমি কি চাইবো তোমার কাছে প্রভু গো? আমি জন্ম থেকে নেত্রহীন, আমি কোনোদিন তোমার কাছে অভিযোগ জানাইনি। আমার প্রারব্ধ কর্মের কারণে আমি নেত্রহীন হয়েছি, এই নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি কোনোদিন তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করিনি, কিছুই চাইনি। আজকে আমার হৃদয়ে যে একটা কামনা জেগেছে প্রভু, কামনা যদি হৃদয়ে থাকে, জগতে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। এই কামনার জন্য যদি আমাকে অনন্তকাল জগতে জটর পরিক্রমা করতে হয়, আমি সেই পরিক্রমাও করতে রাজি আছি প্রভু। কিন্তু আমার এই কামনা যে তোমাকে পূরণ করতেই হবে প্রভু। আমার এই নেত্রহীন
জীবন আমি তো কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোনোদিন আমার হৃদয় মাঝে এ কামনা জাগেনি। আজ তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছো, আমার হাতটা ধরে তুমি গর্ত থেকে উত্তোলন করেছ, তাই আমার হৃদয়ে আজ কামনা জেগেছে তুমি আমার এই দুটো নেত্রে একটু আলোর সঞ্চার করবে প্রভু। আমার এই দুটো আঁকিতে তুমি একটু আলোর সঞ্চার করবে। আমি এই হৃদয় আঁকি দ্বারা এতদিন তোমাকে দর্শন করেছি, তাই আমি আজ আঁকি কুলে আমি দেখতে চাই এই হৃদয় লোচন প্রতিদিন যাকে যেমন করে দর্শন করেছে আমার শ্যামল সুন্দর প্রীতম, সত্যি কি আমার হৃদয় আঁকিতে যেভাবে ধরা পড়েছে সেরকম কিনা। এই কামনার কারণে যদি আমাকে অনন্তকাল জটর পরিক্রমা করতে হয় তাতে আমার দুঃখ নাই। এই কামনার কারণে আমি আবার আসব, আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তোমাকে চরিতার্থ করতে হবে। তুমি আমায় এই দুটো নয়নে একটু আলোর সঞ্চার দাও শ্যামল সুন্দর, একটু আলো চাই, একটু আলো, একটু আলোর বড় প্রয়োজন। তুমি আমার চোখে একটু আলোর সঞ্চার করো। শ্রী গোবিন্দ মৃদু হেসে বললেন, ষোড়দাস, এই কামনা দোষের কিছু নয়, আমাকে প্রাপ্তির কামনা এটা তো সাত্ত্বিক, এই কামনা দোষের কিছু হতে পারে না। এই কামনা দোষবহ নয়, আমি তোমার হৃদয়ের ইচ্ছে পূরণ করছি, তোমার কামনা চরিতার্থ করে দিচ্ছি সুরদাস। এই বলে ভগবান শ্যামল সুন্দর সুরদাসের দুটো নয়নে আলতো করে পরশ বলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরদাসের নয়নে আলোর সঞ্চার হলো। সুরদাস আঁকি মেলে তাকালেন, কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন, প্রভু প্রভু গো, আমার জীবন ধন্য। আমি এই দুটো নয়ন কুলে সর্বপ্রথম আমি তোমার চরণের দিকে তাকালাম। বন্ধু সুন্দর বলেছিলেন, মানুষের দৃষ্টি পরিশুদ্ধ হয় যদি সাধকের নয়নের দিকে নয় চরণের দিকে যদি সে তাকায়। এই জন্য মন্দিরে গেলে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করতে বন্ধু সুন্দরের উপদেশ হলো চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, নিবদ্ধ করো। সাধক দর্শন করতে গেলে চরণে। বন্ধু সুন্দরের ভাষা, দেহের সব জায়গায় মায়া আছে, চরণে মায়া নাই, চরণে আছে কেবল কৃপা। এই জন্যই সাধকের প্রার্থনা, আমায় চরণ ছাড়া করো না গো, আমি ওই চরণে প্রাণ তেজিব, আমায় চরণ ছাড়া করো না। চরণে মায়া নেই, চরণে আছে কেবল কৃপা। বৈষ্ণব দর্শনে গেলেন, যদি চরণ দর্শন না হয় বৈষ্ণব দর্শন যথাযথ হলো না। বিগ্রহ দর্শন করতে গেলেন, সর্বপ্রথম দৃষ্টি চরণে। প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানীর চরণ বছরে একবার দর্শন হয় গোপাষ্টমী তিথিতে। ওই চরণ দর্শনের জন্য উৎসুক থাকে সাধক সাধিকা। চরণে কেবল কৃপা। চরণ থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শ্যাম সুন্দর গোবিন্দের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ও আমি তো এই হৃদয় আঁকি দ্বারা প্রতিদিন তোমাকে দর্শনই করি। আমার হৃদয়ে কামনাটা জেগেছিল, আমি প্রতিদিন হৃদয় লোচনে যাকে দর্শন করি তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যে রূপে তাকে দর্শন করি, সত্যিই কি আমার সম্মুখে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন এই রূপের মাঝে কোনো সাদৃশ্য আছে কি? আমার কামনা চরিতার্থ হয়েছে। বর চাও ষোড়দাস, যদি বর দিতে হয় তুমি আমার দুটো আঁকি অন্ধ করে দাও, এই দুটো নয়নের আলো তুমি আবার কেড়ে নাও। আমি যেভাবে অন্ধ ছিলাম তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও। আমার দুটো আঁকি বন্ধ করে দাও, আমার দুটো আঁকি অন্ধ করো, চোখের আলো নিয়ে নাও, বন্ধ করে দাও তুমি আঁকি। কি বলছো? একটু আগে কান্না করলে আঁকিতে আলোর সঞ্চারের জন্য,
এখন তুমি আঁকির আলো কেড়ে নিতে চাইছো? সুরদাস বললেন, যে আঁকি দ্বারা আমি নিত্য সুন্দরকে দর্শন করলাম, আমি এই আঁকি দ্বারা জগতের আর কোনো অসুন্দরকে দর্শন করতে পারবো না। ডাক্তার মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, চির সুন্দরকে দর্শন করার পশ্চাতে সবচেয়ে বড় দোষ হলো চোখের দোষ। যতদিন পর্যন্ত চোখ পরিশুদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত চির সুন্দর শ্যামল সুন্দরকে দর্শন করা সম্ভব নয়। চোখ কিসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়? ভগবানের আরতি দর্শনের দ্বারা। চোখ কিসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়? গুরু বৈষ্ণব দর্শন দ্বারা। চোখ কিসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়? ধাম তীর্থ দর্শন দ্বারা। চোখ কিসের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়? ভগবানের বিগ্রহ দর্শন দ্বারা। প্রতিদিন যারা ভগবানের বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ভগবানের বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তার চোখ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রতিদিন গুরু বৈষ্ণব দর্শন করে যে, ধাম তীর্থ দর্শন করে যে, তার চোখ পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। যে চোখ দ্বারা আমি চির সুন্দরকে দর্শন করলাম, এই চোখ দ্বারা আমি জগতের আর কোনো কিছু দর্শন করতে আমি চাই না। এই কামনা দোষের কিছু নয় গো। এজন্যই তো বন্ধু সুন্দরীর হৃদয়ের কামনা দেখুন, নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখী শোনে অভিসারে এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে। প্রভু বন্ধু সুন্দর প্রার্থনা করছেন, নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখী শোনে অভিসারে। প্রেমময়ী যখন সখীদেরকে নিয়ে অভিসারে যাবেন, তখন ওই কিশোরী তার চরণ দ্বারা আমাকে দলন করে দেবেন। হাতে বাসি কালো শশী নিকুঞ্জ কানন কষি, সুখে রহিতেন বসি মম উপরে পিয়ারি শনে। ক্রীড়াশ্রমে রাধা শ্যাম ঘামিতেন অবিরাম, অমনি পদের গাম লইতাম সযতনে। আমার বংশী বিহারী পিয়ারিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন ক্রীড়া করতেন, ওই ক্রীড়া করতে গিয়ে ওই সূর্যের প্রখর উত্তাপে যখন তিনি ঘর্মাক্ত হতেন, ঘেমে যেতেন, তার শরীর যেমন ঘামতো তার চরণটাও তো ঘামতো। তার চরণে যখন ঘাম হতো, ওই ঘামটা তো চরণ থেকে ঝরে পড়তো। আর আমি যদি লতাগুল্ম হয়ে থাকি, আমি যদি ব্রজের পথে লতাগুল্ম হয়ে পড়ে থাকি, তাহলে আমার উপরে তো তিনি চরণ রাখবেন। চরণ রেখে তিনি ক্রীড়া করবেন, সখী সঙ্গে ক্রীড়া করবেন, সখাদেরকে নিয়ে ক্রীড়া উদ্যানে যাবেন। এই জন্য আমার প্রার্থনাটা হলো, সূর্য নারায়ণের কাছে তুমি একটু উত্তাপ বাড়িয়ে দিও, যেন শ্যামল সুন্দর ঘেমে যান। আর তিনি যদি ঘামেন, তাহলে ঘামটা আমার উপরে পড়বে। তুমি একটু উত্তাপটা বাড়িয়ে দিও। তুমি যখন উত্তাপ বাড়াবে, তাহলে তো শ্যামল সুন্দর ঘামবে, আর তার চরণটাও ঘামবে। আর শরীর যখন ঘেমে যায়, তখন দেখবে ওই ঘাম বিন্দু বিন্দু রূপে শরীর থেকে ঝরে পড়ে। বলছে আমার কামনা হলো, তিনি যদি ঘেমে যান, ওই তার ঘামটা শরীর থেকে পড়বে, তার চরণ থেকে ঘামটা পড়বে। ওই ঘামটা যখন আমার উপরে পড়বে, আমি ধন্য হব। ক্রীড়াশ্রমে রাধা শ্যাম ঘামিতেন অবিরাম, অমনি পদের গাম লইতাম সযতনে। বন্ধু সুন্দর বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে সাজাবো হৃদয়ে ভরে, আমি হেরিব প্রেম দুনয়নে। প্রভু বন্ধু সুন্দর সকাতরে বলছেন, আমি কবে রাধা দামোদরকে আমার হৃদয়ে মাঝে সাজাবো। আমার এই দুটো নয়ন কবে প্রেমে পরিপূর্ণ হবে দর্শনের দ্বারা। আমি কবে এই দুটো নয়ন দ্বারা হেরব। যেমন নরোত্তম প্রার্থনা করেছিলেন, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, আমি এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো। যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপী পায়ের নপুর, আমি নপুর হয়ে রুনু জুনু বাজিব গো। বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা, আমি তাদেরও চরণের ধুলা কবে মাখিব গো। এ দেহ অন্তিম কালে রাখব শ্রী যমুনার জলে, আমি জয় রাধে গোবিন্দ বলে কবে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তম দাস না উনিল অবিলাস, আমি আর কবে ব্রজবাস করিব গো, করি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। সাধকের তো একটাই প্রার্থনা, এই দুটো নয়ন দ্বারা আমি কবি মদন মোহন দর্শন করব, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। কবি এই দুটো নয়নে আমার শ্যাম সুন্দর দর্শন হবে। সখীরে জনম সফলতার, কৃষ্ণ দর্শন যার ভাগ্যে হইয়াছে একবার। সখীরে তার জনম ধন্য, যার কৃষ্ণ দর্শন হলো। সখীরে ত্রিবঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, বংশীদারি অপরূপ, রসময় গুণনিধিশালী, বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখে পিচ্ছবর, অলকা তিলক শোভা পায়, পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস, হেন রূপ জগত মাতায়। সখীরে ইন্দ্র নীল যিনি, কৃষ্ণ রূপকানী, হেরিয়া কদম্ব মূলে আমার মন উচাটন, না চলে চরণ আমি সংসার গেলাম ভুলে। এটাই তো প্রার্থনা হবে, এর থেকে আর বড় প্রার্থনা কি? আমি কবে ওই দর্শন করব, ওই রূপ দর্শন করব, যে রূপ দর্শন করে আমি সংসার ভুলে গেলাম, যে রূপ দর্শনের পর আমার হৃদয় কেবল একটাই আকাঙ্ক্ষার অনুরণন করে, কিদিয়া বান্ধিল পরানো আমার, ভাবিয়া কিছু নাহি পাই। আমার একটাই কেবল অভিলাষের অনুরণন, যেদিকে নিরকি শ্যামল সুন্দর মোহন মাধুরী দেখিতে পাই, আমি শ্যাম ছাড়া কিছু দেখি না, আমার আর কিচ্ছুই দর্শন হয় না। আমি যেদিকে তাকাই শ্যামল সুন্দর, তাহলে প্রেমময়ী যেদিকে তাকান সেদিকেই শ্যামল সুন্দর। তাহলে আমার কেন এমন হয় না গো? কারণ আমার এই চোখ এখনো পরিশুদ্ধ হয় নাই। আমার কেন এমন হয় না? আমি কেন এই বংশীর ধ্বনি শ্রবণ করতে পারি না? আমার কেন অনুরণন হয় না? বাঁশরিয়া যে আমায় ডাকছেন নিত্য, অভিসারে আমাকে ডাকছেন, আমার কর্মে এই বংশীর ধ্বনি কেন উচ্চারিত হচ্ছে না? উত্তর দিচ্ছেন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। এই উত্তর সন্দেশে তিনি উত্তর প্রদান করছেন। এই ভবের কোলাহলী কর্ণ দুটি বধির হয়ে গেছে আমাদের, যার কারণে ওই বংশীর ধ্বনি কর্ণ কোহরে গোচরিত হচ্ছে না। এই ভবের কোলাহলে কর্ণ দুটি বধির হয়ে গেছে মা, সংসারের কোলাহলে কর্ণ দুটি বধির হয়ে গেছে। শুধু চাই চাই চাই, শুধু চাওয়া, শুধু পাওয়া, শুধু আকাঙ্ক্ষা, শুধু কামনা চরিতার্থ। ঘুম থেকে উঠার পর ঘুমোতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটাই কেবল জপমালায় জপ, চাই চাই চাই, সুখ চাই, আনন্দ চাই। সুখ নামক সোনার হরিণকে বন্দি করার মতো একটা হৃদয় অভিলাষ, পাগলের মতো বিরামহীন ভাবে আমরা ছুটে চলছি। ওই সুখ নামক সোনার হরিণ বন্দি হচ্ছে না, তবু হৃদয় থেকে আকাঙ্ক্ষা যাচ্ছে না। ছুটছি পিছন থেকে, শুধু ছুটাছুটি, শুধু যাওয়া, শুধু আশা। বিশ্ব প্রকৃতির চিরাগত রীতি অনুসারে ওই পৃথিবী জুড়ে চলছে পালা বদলের খেলা, যাওয়া আর আশার পালা বদলের খেলা। সে খেলার সুফানবে একদিকে বেজে উঠে আগমনী সুর, অন্যদিকে বেজে ওঠে বিদায়ের করুণ সানাই। আগমনী সুরের নৃত্যের মূর্ছনায় অমুক ঘন আনন্দের বশবর্তী হয়ে আমাদের চঞ্চল মন ময়ূরের পাখার মতো পেকম তুলে নাচে। নতুনকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দে কতই না বিভোর হয়, আবার পুরাতনকে বিদায় দিতে গিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে। কখনো নতুনকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দে বিভোর হওয়া, আবার কখনো বা পুরাতনকে বিদায় দিতে গিয়ে বিষাদ রত্না করি সাঁতার কাটা। কখনো প্রবেশ, কখনো প্রস্থান। এই প্রবেশাদ প্রস্থানের নাট্যমঞ্চে অনাদিকাল থেকে আমরা পরিভ্রমণ করেছি। তবে কবে শেষ হবে এই অভিনয়? কবে শেষ হবে আসা যাওয়ার এই ক্রমধারা? যতদিন না আমরা অনাদির আদি গোবিন্দের চরণ প্রাপ্ত হতে পারব। তাহলে সেই সুযোগটা কিভাবে হবে? তার বাঁশির ধ্বনি শুনে যারা সকল কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন, তাদের কথা শুনতে থাকো প্রাণ ভরে। কার কথা? ব্রজের কথা। কার কথা? ভাগবতের কথা। কার কথা? মনমনা ভক্তদের কথা। কার কথা? জীবন যৌবন সকল কিছু
গোবিন্দ চরণে যারা অর্পণ করে দিয়েছেন তাদের কথা শুনতে থাকো, প্রাণ ভরে শুনতে থাকো। শুনতে শুনতে কি হবে? চেতদর্পণ মার্জন হয়ে যাবে হৃদয়। আর কি হবে? ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম। আর কি হবে? শ্রবকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যা বধূ জীবনম আনন্দম বুদ্ধিবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণমৃতাস্বাদনম সর্বাত্মা স্নপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। তার নাম, তার কথা, এটাই একমাত্র আমাদের শ্রবণ হওয়া উচিত। আমি তাকে যে ভালোবাসি এটা প্রমাণ হবে কি করে? তার কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলবো না, তার কথা ব্যতীত আর কোনো কথা শুনবো না, তার গান ব্যতীত আর কোনো গান গাইব না। আমি তাকে ভালোবাসি, তাই তার গান গাইব। আমি তাকে ভালোবাসি, তার কথাই কেবল শ্রবণ করব। আমি তাকে ভালোবাসি, তার কথাই কেবল আমি কীর্তন করব। এটাই তো ভালোবাসা। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখ হেরি ভুলে যাবে হরি তার মুখ পানে ছেড়ো না। কি করবে? মন তুমি হরি কথা কও, মন তুমি হরি গুণ গাও, মন তুমি হরি কথাকে কীর্তন করো, মন তুমি হরি কথাকে শ্রবণ করো। হরি কথাই তুমি নীতি নীতি কীর্তন করো। হরি নাম গীতি গাও, নীতি নীতি আর কোনো গীতি গাও না। তখনই হরিময় হয়ে যাবে জগৎ। প্রহ্লাদকে বলছেন তার পিতা হিরণ্যকশিপু, তোকে কে রক্ষা করে? আমি তোকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলাম, বুকের মাঝে পাথর বেঁধে আমি তোকে সাগরে ফেলে দিলাম, সূর্য পর্বত শৃঙ্গ থেকে আমি তোকে নিক্ষেপ করলাম, বিষাক্ত কালো সর্প দ্বারা তোকে ছোবল দেয়ালাম, তোকে কে রক্ষা করে? শূল দ্বারা বিদ্ধ করালাম। কে তোকে রক্ষা করে? পাগলা হাতির পায়ের নিচে পেষ্টন করালাম, তোকে রক্ষা করে কে? প্রহ্লাদ একটাই উত্তর দিলেন, পদ্মপলাশ লোচন ভগবান শ্রী হরি আমায় রক্ষা করেন। তোর হরি কোথায় থাকেন রে? সর্বত্রই তিনি থাকেন। ওই ফটিক স্তম্ভের মাঝেও কি তোর হরি আছে? আজ্ঞে পিতাশ্রী, তুই দেখতে পাচ্ছিস, আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না? প্রহ্লাদ সেদিন বলেছিলেন, যেদিন তুমি আমার মতো অনুরাগের নয়নে তার দিকে তাকাবে পিতাশ্রী, যেদিন তুমি আমার ন্যায় প্রীতির নয়নে তার দিকে তাকাবে, সেদিন তুমি শুধু ফটিক স্তম্ভ নয়, এই পুরো জগৎটাই তুমি হরিময় দর্শন করবে। এই পুরো জগৎ তোমার হরিময় দর্শন হবে। তুমি যেদিকে তাকাবে কেবল হরি। প্রেমময়ী রাধারানীর ন্যায় সখীরে যেদিকে নিরকি শ্যামল সুন্দর মন মাধুরী দেখিতে পাই, আমি শ্যাম ছাড়া কিছু দেখি না। কি দিয়া বান্ধিল পরানো আমার, ভাবিয়া কিছু নাহি পাই, যেদিকে নিরকি শ্যামল সুন্দর মন মাধুরী দেখিতে পাই, আমি শ্যাম ছাড়া কিছু দেখি না। যেদিকে তাকাবো কেবল হরিময়। সর্বত্রই আমার হরি আছেন, সর্বত্রই আমার হরি। এটাই তো ভালোবাসা। ভালোবাসা প্রকাশ পায় কি করে? আপনি কাউকে ভালোবাসেন, কি করে প্রকাশ পাবে? আপনি যাকে ভালোবাসবেন আপনি সব সময় তার কথা শুনতে চাইবেন। আপনি যাকে ভালোবাসবেন আপনি তাকে নিজের হাতে সেবা করতে চাইবেন। আপনি তাকে সবসময় আপনার কাছে রাখতে চাইবেন। তাহলে হরি আছেন কোথায়? হরি আছেন হরি কথায়। কৃষ্ণ আছেন কোথায়? কৃষ্ণ আছেন কৃষ্ণ কথায়। যেখানে ভগবান কৃষ্ণ সেখানেই কৃষ্ণ কথা, যেখানে কৃষ্ণ কথা সেখানেই কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ কথার মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। হরি আর হরি কথার মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। ভগবান কৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করে সদামে গিয়েছেন, কিন্তু রেখে গিয়েছেন তার নাম, রেখে গিয়েছেন তার কথা। এই কথা যেখানে কীর্তন হবে, ওই কথা যেখানে অনুদান হবে, এই কথা যেখানে আলোকপাত হবে, আপনি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গেই বাস করছেন। তার কথা যেখানে তিনিও সেখানে,
তিনি তার সকল শক্তি তার নামের মাঝে দিয়েছেন, তিনি তার সকল শক্তি তার কথার মাঝে দিয়েছেন। নাম নামকারী বহুদা নিজ সর্বশক্তি, স্তত্রার পিতা নিয়মিত স্মরণে নকালো। কিন্তু মহাপ্রভুর আক্ষেপটা হলো এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মম অপি দুর্দৈব নিদৃশ্যইহ জমিন অনুরাগ। কিন্তু এই সুলভ নামে আমার অনুরাগ জন্মালো না, প্রীতি জাগলো না, ভক্তি জাগলো না। আরেকটা লক্ষণ কি? আরেকটা লক্ষণ হলো আপনি সেবা আনন্দকে গ্রহণ করবেন। আপনি যদি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, আপনার হৃদয়ে কেবল যন্ত্রণার আগুন জ্বলবে। সাধক সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। সাধক প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে, প্রভু তোমার সেবায় অধিকার দাও। যেদিন তোমার সেবা করতে পারবো না, যেদিন এই দেহরথ অচল হয়ে যাবে, এই দিনটা তুমি আমার জীবনে কোনোদিন আমার জীবনে আনয়ন করিও না। এর আগেই তুমি আমাকে জগৎ ভূমি থেকে নিয়ে যাও, আমার সেবা থেকে বঞ্চিত করিও না। সাধক সেবা চায়, সেবা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ বয়স হয়ে গেছে তার, তখন বয়সের বারে নত হয়ে গেছেন সিদ্ধ বাবা। একেবারে তার চোখে ওই যে উপরের অংশটা ঝুলে পড়েছে, এইদিকে ঝুলে পড়েছে সিদ্ধ বাবার। 147 বছর তিনি জগতে প্রকট ছিলেন সিদ্ধ বাবা। দেহ রেখেছিলেন তিনি 1897 খ্রিস্টাব্দে, 1304 বঙ্গাব্দের ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদে। 32 বছর তিনি একটানা নবদ্বীপে ভজন কুটিরে ভজন করে দেহ রেখেছিলেন। ওই সিদ্ধ বাবা যখন বয়োজ্যেষ্ঠ, তার এই চামড়াটা, এই উপরের আবরণটা ঝুলে পড়েছে, চামড়াটা ঝুলে পড়েছে অংশটা। এরপরও তিনি তার প্রিয় শিষ্য বিহারীকে বলেন, ওরে বিহারী, দুটো চন্দনের সঙ্গে দুটো তুলসী পত্র চর্চিত করে আমার হাতে দে। দেখুন সাধক কি চাইবে, কি প্রার্থনা হওয়া উচিত আমাদের জীবনে। আপনি ভগবানকে ভালোবাসেন, তখনই এটি প্রমাণ হবে, তখনই আপনার ভালোবাসাটা প্রকাশ পাবে। শাস্ত্রকার বললেন, ভগবানকে যে ভালোবাসে সে সর্বদা তার সেবা আনন্দে মগ্ন থাকবে। সেবায় কখনো তার অলসতা আসবে না, সেবায় কখনো সে বিরক্তি প্রকাশ করবে না, সেবা থেকে সে বঞ্চিত হতে চাইবে না। সিদ্ধ বাবার চোখের উপরের অংশ, এই চামড়াটা এরকম একটু ঝুলে পড়েছে। এরপরে বলছেন, অবিহারী, চন্দন চর্চিত করে দুটো তুলসী পত্র আমার হাতে দেন। বিহারী, আমার হাতে দে। ঘন্টাটা বাহাতে নিয়ে কাঁপছে হাতটা। বিহারী, আমার চোখের উপরের চামড়ার অংশটা একটু টেনে ধরতো বিহারী। আমি দুটো তুলসী পত্র চন্দন চর্চিত করে আমি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দরীর চরণে দেব রে। বাবা, তুমি তো সাধক সিদ্ধ বাবা, তোমার আর সেবার কি প্রয়োজন? সিদ্ধ বাবা সেদিন বলেছিলেন, সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আগে জগৎ থেকে যেন গৌরহরি আমায় নিয়ে যান। সাধক সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না রে মা। সেবা আনন্দটাই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। নবদ্বীপে বন্যা, চারিদিক প্লাবিত হয়ে গেছে। কয়েক মাইল সাঁতরে বিহারী জল নিয়ে আসেন, বিশুদ্ধ জল। বাবা, যেভাবে জল বৃদ্ধি পাচ্ছে বন্যার, এই কুটিরে হয়তো থাকা সম্ভব নয়। আমরা বিগ্রহ নিয়ে অন্য কোথাও যাত্রা করি। বাবা সেদিন বলেছিলেন, বিহারী, আমি নবদ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাব না, আমি গৌরভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না, আমি এখানেই থাকব। সেবানন্দ কাকে বলে দেখুন। বন্যার জল কমল, চারিদিক শান্ত হলো প্রকৃতি।
বিহারী অসুস্থ হয়ে গেলেন, প্রচন্ড পীড়িত তিনি। বৈদ্য আনা হলো, কবিরাজ দেখানো হলো, লালাবাবু ডাক্তার পাঠালেন, ডাক্তার পরীক্ষা করলো, বিহারী আর বেশি দিন বাঁচবে না। ডাক্তার সিদ্ধ বাবাকে জানালো। সিদ্ধ বাবা জপমালাটা হাতে নিয়ে বিহারীর মস্তক প্রান্তে বসলেন, সবাইকে বললেন, তোমরা তো অনেক করেছো, এবার আমাকে কিছুটা করতে দাও। আমি কি জীবনে কোনো সাধনা করিনি? আমি কি জীবনে কোনো ভজন করিনি? এই জপমালা নিয়ে তার মস্তকের পাশে বসলাম, দেখি আমার নিকট থেকে আমার বিহারীকে কে কেড়ে নেয়। এই বলে জপমালায় জপ করতে শুরু করলেন সিদ্ধ বাবা। 21 দিন কেটে গেল গো। 21 দিন এক আসনে বসে সিদ্ধ বাবা হরিনাম করছেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো কিছুই তার নাই। আর ডাকছেন, ও বিহারী, উঠ বিহারী, আর কত ঘুমাবে? ওরে তুই এমন করে যেতে পারিস না। ওরে তুই যদি চলে যাস, আমার মহাপ্রভুর সেবা কে করবে রে? এখানেও দেখুন সেবার জন্য কাঁদছেন সিদ্ধ বাবা। প্রেমময়ী ভাবি বিভোর হয়ে ওই বিরহ অনল যখন সহ্য করতে পারতেন না, ললিতা প্রাণের সখীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, সখী রে, আমি বুঝি আর বাঁচবো না রে, আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে, আমি আর বাঁচবো না। একটু পর বলছেন, আমি মরবো না ললিতা, আমি যদি মরে যাই, আমার প্রাণনাথ যদি ব্রজে ফিরে আসে, তার সেবাটা কে করবে? মরিব মরিব সখী, নিশ্চয়ই মরিব, টানু হেন গুণনিধি, কারে দিয়া যাব। চন্দ্রাবলীকে তার সখী গিয়ে বলেছে, চন্দ্রা, তোর আজ সুখের দিন, তুই যার সঙ্গে বৈরিতা করিস, ওই রাধা, প্রেমময়ী রাধা, শুনেছি তার মরণ হয়েছে। চন্দ্রাকে একটু খুশি করার জন্য তার সখী বলছে যে সে মরে গেছে। চন্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল, লুটিয়ে পড়ে সখীকে জড়িয়ে ধরে বলছে, কি সংবাদ আমায় দিলে রে? কি সংবাদ দিলি? আমার কষ্টটা আরো বাড়িয়ে দিলে। কি বলছিস চন্দ্রা? যে তোর শত্রু সে মরে গেছে, তোর তো আনন্দ প্রাপ্তির কথা, তোর আগুন আরো বাড়লো কি করে? দুঃখের আগুন। চন্দ্রা তখন তার সখীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সখী রে, এতদিন প্রেমময়ী রাধারানী ব্রজে ছিল, আমার একটা বিশ্বাস ছিল, আমি একদিন না একদিন হলেও আমার প্রাণনাথ গোবিন্দের সেবা করতে পারবো। সখী রে, এতদিন প্রেমময়ী রাধা ব্রজে ছিল, আমার হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল, হয়তো একদিন না একদিন ব্রজে ফিরে আসবে আমার প্রাণনাথ, আমি প্রাণ করে তার সেবা করতে পারবো। সখী রে, প্রেমময়ী রাধা যদি মরে যায়, কোনদিন আর শ্যাম সুন্দর ব্রজে ফিরবে না, কোনদিন ফিরে আসবে না। সখী রে, শ্যাম সুন্দর যদি ফিরে না আসে, আমি যে সারা জীবনের জন্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। সখী রে, তুই আমার হৃদয়ে যন্ত্রণার আগুন আরো বাড়িয়ে দিলে, আমি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। কোনদিন আর শ্যাম সুন্দর ব্রজবিহারী ব্রজে ফিরবে না। এতদিন হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল শ্যাম সুন্দর একদিন না একদিন ফিরে আসবে। যেহেতু রাধারানী ব্রজে আছে, একদিন না একদিন শ্যাম সুন্দর ব্রজে ফিরবে, আর আমি একদিন না একদিন হলেও তার চরণ সেবা করে দাসী হতে পারবো। সখী রে, সখী রে, আমার সেবা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সংবাদ তুই দিয়ে দুঃখের আগুন বাড়িয়ে দিলে, আমি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। প্রেমময়ী রাধারানী আর চন্দ্রাবলী ভজনের লড়াই করেন, কে কতটুকু বেশি সেবা করবে লড়াই করেন। আমি তো প্রতিষ্ঠার লড়াই করি।
আমি তো ইন্দ্রিয় তর্পণের লড়াই করি, সাধক সাধিকা লড়াই করেন, ভজনের লড়াই, সেবানন্দের লড়াই। সখী তখন জড়িয়ে ধরে চন্দ্রাকে বলছেন, আমি তোকে পরীক্ষা করেছিলাম চন্দ্রা, প্রেমময়ী মরেনি। হাসতে হাসতে চন্দ্রা সখীকে জড়িয়ে ধরে বলছে, তাহলে আমার হৃদয়ে আশা আছে, আমি একদিন না একদিন শ্যাম সুন্দরের চরণ সেবা করতে পারবো। সেবা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না সাধক। সেবা থেকে বঞ্চিত হলে এর থেকে দুঃখ আর কিচ্ছু হতে পারে না। উঠ রে বিহারী, উঠ বিহারী, তুই যদি চলে যাস কে শ্যাম সুন্দরের সেবা করবে রে? ওরে তোর হাতে সেবা না হলে আমার গৌর হরির যে ভুজন স্ফূর্তি হয় না রে। উঠ বিহারী, যা ভোগ মন্দিরে যা, রসুই কর, একবার চোখ মেলে তাকা। 21টা দিন হরিনাম করে কাঁদলেন সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপে। 21 দিন পর চোখ মেলে তাকালো বিহারী, চোখটা মেলে তাকালো, বাবা আমি কোথায়, কি হয়েছে আমার? তোর কিচ্ছু হয়নি বিহারী, যা স্নান করে ভোগ মন্দিরে প্রবেশ কর, রসুই কর। ওরে 21 দিন যাবত আমার গৌর হরির সেবা হয়নি রে। ও বিহারী 21 দিন যাবত আমি জল গ্রহণ করিনি রে। 21 দিন যাবত আমার মহাপ্রভুর সেবা হয়নি রে। 21 দিন যাবত আমি জল গ্রহণ করিনি। উঠ বিহারী, উঠ, ভোগ মন্দিরে যা, রসুই কর। 21 দিন যাবত আমি নয়নের নীরে বেসেছি রে। উঠ বিহারী, উঠ, রসুই গড়ে যা। বিহারী স্নান সেরে নিল, রসুই গড়ে গিয়ে রসুই করলো, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করলো, প্রসাদ পেলেন সিদ্ধ বাবা। সেবা, শিষ্য গুরু সেবা থেকে বঞ্চিত হলে কাঁদে, সাধক ভগবানের সেবা থেকে বঞ্চিত হলে কাঁদেন। তাই তো বিহারী আজ কাঁদছে। বহুদিন পর যখন সিদ্ধ বাবা তাকে পাশে বসিয়ে বলছেন, বিহারী সারা জীবন তুই আমার সেবা করলে, তোকে তো আমি কিছুই দিতে পারলাম না, আমার কাছে কি চাস বল, তোর কি চাই? আমি তোকে 4-5 গাড়ি টাকা দিয়ে যাই। বিহারী সেদিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, বাবা সংসার ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, হরিনাম কি জানতাম না, বিগ্রহ কি জানতাম না, কৃপা করে যুগল ভজনের অধিকার দিলেন, কৃপা করে গৌর ভূমিতে ভজনের সুযোগ করে দিলেন, নাম দিলেন, ধাম জানালেন, নামে রুচি আনয়ন করে দিলেন। সকল কিছুই তো দিলে, আর কি চাই? আর কি চাওয়ার থাকতে পারে বাবা? আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? আমি কিচ্ছু চাই না। আপনি আমায় 4-5 গাড়ি টাকা দিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এই টাকা দিয়ে আমি কি করব বাবা? আপনার তো একটা লোটা কেবল জল খাওয়ার জন্য, এই লোটাই আপনার সম্বল। আপনার তো একটা ছেঁড়া কম্বল শীত নিবারণের জন্য। ওই 4-5 গাড়ি টাকা আপনি পাবেন কোথায়? কি বলছিস বিহারী? হ্যাঁ, কয়েকদিনের মাঝেই গৌর হরি আমায় নিতে আসবেন। আমি যদি তার কাছে একবার আবেদন জানিয়ে যাই, তোর কিচ্ছু অভাব হবে না। একবার বলে দে, প্রয়োজন কি তোর? দুটো চরণ জড়িয়ে ধরে বিহারী সেদিন কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে দুটো চরণকে বক্ষের মাঝে স্থাপন করে বিহারী সেদিন বলেছিলেন, বাবা 21 দিন যাবৎ জপমালা হাতে নিয়ে আপনি আমার শিহরের পাশে বসে কেঁদেছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে আপনি উচ্চারণ করেছিলেন, উঠ বিহারী উঠ, একবার উঠ বিহারী, একবার উঠ, চোখ মেলে তাকা। তুই যদি চলে যাস আমার গৌর হরির সেবা কেমন করে হবে? আমার গৌরাঙ্গের সেবা কেমন করে হবে? আপনি আমার নিকটে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন,
এই অহৈত কি প্রার্থনা। 21টা দিন, দীর্ঘ 21টা দিন কেঁদে কেঁদে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। আজকে আমাকে এতিম করে আপনি চলে যাবেন, আমাকে এতিম করে আপনি চলে যাবেন বাবা। এই 4-5 গাড়ি টাকা আমায় সান্ত্বনা দিয়ে আপনি না বলেছিলেন সেবা আনন্দটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো দুঃখ আর কিচ্ছু হতে পারে না। তাহলে আপনি সারা জীবনের জন্য সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত করে কেন যাচ্ছেন, কেন যাবেন বাবা? যদি কিছু দিতে হয়, আমার একটাই আবেদন, একটাই প্রার্থনা, গৌর হরি যখন আপনাকে নিতে আসবে, আপনি তার কাছে আমার একটু আবেদন জানাবেন, একটা আবেদন। ওই আবেদনটা হলো, আমারও যেদিন জীবন প্রদীপ নিবে যাবে, দেহ পিঞ্জিরা থেকে প্রাণ পাখিটা বের হবে, সেদিন পাড় ঘাটে যেন আপনার গৌর হরি হাতি বইটাটা নিয়ে, ওই নৌকা নিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে ভবের ঘাটে। আমি কেবল এই প্রার্থনাটা নিবেদন করেছি। 100 বছর এই কলিযুগে দেহ রক্ষা করতে পারবেন। বিহারীকে সেই বর দিয়ে গিয়েছিলেন, এই বর দিয়ে গিয়েছিলেন সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ। এই বিহারী পরবর্তীতে নবদ্বীপে অপ্রাকৃত ভজন করলেন। দীর্ঘ ভজন করে পরবর্তীতে তিনি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। 9 বছর নবদ্বীপের ভজন কুটিরে সমাধিতে সেবা যত্ন করে অতঃপর তিনি মধুময় শ্রী বৃন্দাবনে গমন করেছিলেন। এখানেও সেবা আনন্দ। সাধক সেবা থেকে কখনো বঞ্চিত হতে চায় না। সেবা আনন্দটাই সাধকের সর্বোত্তম প্রাপ্তি। এই সেবা আনন্দ আমাদের জীবনে একমাত্র কামনা হওয়া প্রয়োজন। সাধকের জীবনে এই কামনাটাই হবে, সেবা আনন্দ প্রাপ্তির কামনা। আমায় সেবা থেকে বঞ্চিত করিও না। কাজেই যা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, আবার সেই পথটাকে পুনরায় আস্বাদন করে আমি শেষ করছি আলোচনা। প্রভু শ্রী শ্রী জগৎবন্ধু সুন্দরের ওই অহৈতুক হৃদয়ের প্রার্থনা। বিধি যদি গোলমলতা করি তরি কুঞ্জবনী, সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আবরণে, নিত্য নিকুঞ্জ মাজারে সখী শনে অভিসারে, এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে, হাতে বাসি কালো শশী নিকুঞ্জ কানন অপসী, সুখে রহিতেন বসি মম উপরে পিয়ারি শনে, ক্রীড়াশ্রমে রাধা শ্যাম গামিতেন অবিরাম, অমনি পদের গাম ললিতাম সযতনে, বন্ধু সুন্দর বলিছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে, সাজাব হৃদয়ে ধরে, হেরিব প্রেম দুনয়নে। আজ এ পর্যন্তই। বন্ধু সুন্দর, সবার মঙ্গল করুন। নিতাই গৌর শীতনতে প্রীতি প্রেমানন্দে হরি বল। আমরা মহারাজের নৈকট্যে যাচ্ছি। আমরা মহারাজের হৃদয়ের অভিব্যক্তি শ্রবণ করব। জয় জগৎবন্ধু হরি। রাত অধিক হয়ে গিয়েছে, আপনারা সবাই প্রসাদ না পেয়ে কেউ যাবেন না। তো আমাদের প্রভুর ইচ্ছা তাতে একটি গাছের পাতাও নড়ে না। আমাদের যেরকম আগ্রহ ছিল, আমাদেরকে আগামী করল বিল্লমঙ্গল দাসজি পাঠ করার কথা ছিল। ওনার বোনের জামাই আইসিইউতে আছেন, এই জন্য উনি আসতে পারছেন না। উনি আমি 2বার টেলিফোন করেছি, বা কয়েকবার টেলিফোন কথা বলেননি, আমাকে বলেননি যে আমি আসতে পারছি না। যাই হোক, ওনার এত বড় মানুষের সঙ্গে আমি সাধারণ মানুষের তো তুলনা হয় না। আমার সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় আমাকে একটু বলা উচিত ছিল যে আমি আসতে পারছি না। তো না আসলেও ভগবানের যা দায়িত্ব হবে, আমরা আগামী করল সকাল 8টা থেকে ঢাকা ছায়ানটে এবং স্থানীয় শিল্পকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। এবং আমরা সৌভাগ্যবান, আজকে যিনি পাঠ করলেন, কালকে আমরা ওনার কাছ থেকে পাঠ শুনব।
সকাল থেকে 10টা থেকে আমরা ওনার কাছে পাঠ শুনবো। আমরা ভীষণ আনন্দ লাগে। আমি এখানে বসছিলাম পাঠে, ওইখানে শোনার জন্য আস্বাদন করার জন্য বসছিলাম পিছন দিকে। তো আমি টেলিফোনের উপরে টেলিফোন না করে যেতে বাধ্য হলাম। তো আমরা কালকে মন প্রাণ ভরে ওনার কথা শুনবো। তারপরে আমাদের বাংলাদেশের মহানাম সম্প্রদায়ের মহারাজ যে আসছেন, ওনার যদি শরীর ভালো থাকে শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারীও আধা ঘন্টা প্রবচন দেবেন। উনি হয়তো ওনার পরে আধা ঘন্টা, যদি শরীর ভালো থাকে আধা ঘন্টা প্রবচন দেবেন। আর ওনার কাছ থেকে কালকে আপনারা আজকে শুনলেন, এবং আমি সবসময় ইউটিউবে ওনার পাঠ শুনে থাকি। ইউটিউবে আমার ভালো লাগে বলেই ওনার সঙ্গে আমি কন্ট্যাক্ট করেছিলাম। এবং আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু উনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন, তাই ওনারে প্রণতি জানাচ্ছি। কালকে আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবেন, এবং কালকে পাঠ হবে, আপনারা প্রসাদ দেবেন। সবাই এসে সকালবেলা পালন করবেন। সবাই আপনারা 8টার ভিতরে চলে আসবেন, এখানে পালন করবেন। আপনারা আপনাদের আমরা পালন করাবো। দিনটা সারাদিনই প্রসাদ চলবে, সকাল থেকে প্রসাদ চলবে রাত্রি পর্যন্ত। ধর্মসভা আছে, আরো লোক আসতেছেন আমাদের, তো বনানন্দগিরি আসতেছেন এখান থেকে, আর অনেক সাধুরা আসছেন, প্রায় 20-25 জন সাধু আসছেন। ওনারা এখানে বক্তব্য রাখবেন। কালকে ওনার পাঠের পরে প্রসাদ হবে। প্রসাদের পরে 4টা থেকে অনুষ্ঠান আছে, ধর্মসভা আছে। তো আপনারা কালকে দয়া করে সবাই আসবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন আসবেন। বাড়ির যারা যে আছে, যেখানে আছে, ভগবানের কথা শোনার জন্য আমাদের জন্ম হয়েছে, কিন্তু আমরা ভগবানের কথা বাদ দিয়ে মিথ্যা কথা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, সবাই চলে আসবেন। এখন সবাই প্রসাদ নিয়ে নেবেন। ভগবান বলছেন, আমার চেয়ে নাম বড়, নামের চেয়ে প্রসাদ বড়। যারা প্রসাদ নিয়ে যাবেন না, আমার কিছু হবে না, অপরাধ তো আপনাদেরই হবে। আপনারা অপরাধ স্খলনের জন্য প্রসাদ নিয়ে যাবেন। জয় জগৎবন্ধু, জয় সুগুরদেব। আমি ধন্যবাদ প্রণতি জানাচ্ছি রাহুল কৃষ্ণ দাসকে। উনি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন, এবং কালকে আমাকে এই বিপদ থেকে হরিনাম দিয়ে বাঁচাবেন। আমি আশা করি কালকে অনেক লোক আসবেন। আমাদের যে এমপি মশাই আছেন, এমপি মহোদয় এখানে আসবেন কালকে। ওনার পাঠের পরেই দেখা হবে, উনি আগে থেকে এসে যাবেন। এমপি মহোদয় বলছেন আসবেন। জয় জগৎবন্ধু, জয় শ্রী গুরুদেব।